জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল সিরিজের 3 নম্বর পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে আমরা ফার্স্টে দেখব জাভাস্ক্রিপ্ট সিনট্যাক্স। জাভাস্ক্রিপ্ট syntax is the set of rules how JavaScript programs are constructed. যেমন how to create variables, দেখেন কমেন্টে লিখছে var x অথবা let y এই টাইপের। how to use variables, একবার যখন উপরে এক্স ওয়াইকে ডিক্লেয়ার করলো, এবারে এগুলো অ্যাসাইন করতেছে ভ্যালু এক্স ইকুয়ালস টু 5, ওয়াই ইকুয়ালস টু 6, লেট জেড ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়াই। এখন আপনি চাইলে জেড প্রিন্ট আউট নিলে 11 দেখাবে। জাভাস্ক্রিপ্ট ভ্যালুস। The JavaScript syntax defines two types of values, fixed values and variable values. Fixed values are called literals. Variable values are called variables. JavaScript literals. The two most important syntax rules for fixed values are: 1. Numbers. Numbers are written with or without decimals. মানে দশমিক সংখ্যা, দশমিক পয়েন্ট ছাড়াই, এবং দশমিক সংখ্যা ছাড়াও লেখা যায়, সহ লেখা যায়। 10.50 আর হচ্ছে ধরনের যে 1001। নাম্বার 2 হইতেছে স্ট্রিংস আর টেক্সট রিটেন উইদিন ডাবল আর সিঙ্গেল কোটস। যেমন সি শার্পে এই স্ট্রিং লিখতে গেলে অবশ্যই ডাবল কোট ইউজ করতে হবে, এরকম বাধ্যবাধকতা বা অব্লিগেশন ছিল, কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্টে এরকম কোনো অব্লিগেশন নেই। আপনি চাইলে সিঙ্গেল কোট অথবা ডাবল কোটের মধ্যে স্ট্রিং লিখতে পারেন। JavaScript variables. In a programming language, variables are used to store data values. JavaScript uses the keywords var, let, and const to declare variables. An equal sign is used to assign values to variables. In this example, in the following example, x is defined as a variable, then x is assigned or given the value 6. Let x equals to 6, let x semicolon x equals to 6 semicolon. JavaScript operators. JavaScript uses arithmetic operators to compute values. JavaScript uses an assignment operator equals to assign values to variables. JavaScript expressions. An expression is a combination of values, variables, and operators which computes to a value. The computation is called an evaluation. For example, 5 into 10 equals to 50. Okay, naturally. Expressions can also contain variable values. যেমন উপরে যে শুধু ফিক্সড ভ্যালুই থাকবে তা এক্সপ্রেশনে ভ্যারিয়েবল ভ্যালু থাকতে পারে। এই যেমন এখানে x আছে। The values can be of various types such as numbers and strings. For example, John plus space plus Doe evaluates to John Doe. The values can be of various types such as numbers and strings. For example, John plus space plus Doe evaluates to John Doe. JavaScript keywords. JavaScript keywords are used to identify actions to be performed. The let keyword tells the browser to create variables. Let x comma y semicolon x equals to 5 plus 10, y equals to x multiplied by 10. So the var keyword also tells the browser to create variable var x comma y, x equals to 5 plus 6 মানে 11, y equals to x multiplied by 10 মানে 110, তাই না? In these examples, using var or let will produce the same result. You will learn more about var and let later in this tutorial series. JavaScript comments.
Not all JavaScript statements are executed. Code after double slashes or between forward slash asterisk and asterisk forward slash is treated as a comment. Comments are ignored and will not be executed. যেমন দেখেন আচ্ছা ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করা হয় সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের জন্য আর ওইটা যেটা দেখছেন ফার্স্টে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ তারপরে অ্যাস্টারিস্ক এবং ক্লোজিং হচ্ছে কীভাবে অ্যাস্টারিস্ক এবং হচ্ছে গিয়ে ইয়া দিয়ে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এই দুইটার মাঝখানে যা কিছু লিখবেন সেটা মাল্টি লাইন যদি স্প্যান করে অথবা সিঙ্গেল লাইনও হইতে পারে সেক্ষেত্রে ওইটাও একটা কমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। এইভাবেই মাল্টি লাইন কমেন্ট ক্রিয়েট করে। সি শার্পে এরকম দেখছিলাম, এখন জাভা স্ক্রিপ্টও দেখলাম যে সেম মানে কমেন্ট লেখার জন্য সেম সিনট্যাক্স। JavaScript identifiers or names. Identifiers are JavaScript names. Identifiers are used to name variables and keywords and functions. The rules for legal names are the same in most programming languages. মানে অন্য বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কিন্তু আপনি একটা ভ্যারিয়েবল নেম ডিক্লেয়ার করার কিছু নিয়ম আছে। দেখেন আমি এই তো গতকাল পর্যন্ত সি শার্প টিউটোরিয়াল শিখতেছিলাম এবং সি শার্পের উপর ভিডিও তৈরি করছি গতকালকে 37তম পর্ব। তারপরেও হয়তো করব 38, 39, 40 এগুলো আসতে পারে। কিন্তু এখানে যে স্ট্রিংয়ের উপর দেখলাম যে বহু মেথড, ওগুলো আমার ধৈর্য কুলাবে না, এই জন্য আপাতত ওইটাকে পোস্টপোন করে জাভাস্ক্রিপ্টে আসছি। কিন্তু পরবর্তীতে ওইটা আবার ফেরত যাইতেও পারি। যদিও সি শার্প ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে সি প্লাস প্লাসের মতো অত বেশি উপযোগী না। তার মানে হচ্ছে আপনার সি প্লাস প্লাস শিখলে বা জাভা শিখলে আমি যত বেশি কভারেজ পাবেন আর কি জবের জন্য বা কাজের জন্য সি শার্পের সেই পরিসর বা রেঞ্জ একটু হইলেও কম। বিকজ সি শার্প আচ্ছা যাই হোক, আমার এরকম মনে হয়েছে কী কারণে সেটা না হয়, আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা না হয় শেয়ার না করলাম। ওইটা যদি ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা যদি সঠিক না হয় তাহলে তো মনে করেন আপনি একটা ভুল আইডিয়া বা ইমপ্রেশন পাবেন আর কি, তাই না? আচ্ছা ওকে, তো সি শার্পে কিন্তু আপনার যে নিয়মটা ছিল সেখান থেকে জাভা স্ক্রিপ্টের নিয়মে একটু ডিফারেন্স আছে। সি শার্পে নিয়ম ছিল এই যে ভ্যারিয়েবল নেমে হচ্ছে ডিজিট থাকতে পারবে, লেটার থাকতে পারবে, আর থাকতে পারবে হচ্ছে আন্ডারস্কোর। লেটার মানে বোথ আপার কেস বা লোয়ার কেস উভয় রকম লেটার থাকতে পারবে এবং আন্ডারস্কোর থাকতে পারবে আর সংখ্যা থাকতে পারবে। কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্টে আরেকটা জিনিস থাকতে পারবে ভ্যারিয়েবলের নেমে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ডলার সাইন। শুরুতে কি থাকতে পারবে? শুরুতে লেটার, ডলার সাইন বা আন্ডারস্কোর থাকতে পারবে, কিন্তু সংখ্যা থাকতে পারবে না। এটা যেমন সি শার্পের যেমন এটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল, জাভাস্ক্রিপ্টে এই কথাটা অ্যাপ্লিকেবল। সংখ্যা দিয়া কোনো ডিজিট দিয়া কোনো ভ্যারিয়েবল নেম শুরু হবে না। সাবসেট আচ্ছা, সো এখানে দেখেন না জাভাস্ক্রিপ্ট নেম মাস্ট বিগিন উইথ আ লেটার A to Z or A to Z, a dollar sign or an underscore. Subsequent characters may be letters, digits, underscores and dollar signs. মানে শুরু হবে হয় কোনো লেটার দিয়ে আপার কেস বা লোয়ার কেস লেটার একটা ডলার সাইন দিয়ে অথবা আন্ডারস্কোর দিয়ে, পরের ক্যারেক্টারগুলো লেটারও হইতে পারে, ডিজিট হইতে পারে, আন্ডারস্কোর হইতে পারে আর ডলার সাইনও হইতে পারে। ইটস নট এ বিগ ডিল। নোট: numbers are not allowed as the first character in names. The way JavaScript can easily distinguish, this way JavaScript can easily distinguish identifiers from numbers. মানে শুরুতে নাম্বার না থাকার ফলে জাভাস্ক্রিপ্টের পক্ষে মানে কোনগুলো আইডেন্টিফায়ার বা ভ্যারিয়েবল নেম আর কোনগুলা সংখ্যা সেটা আলাদা করতে সুবিধা হয়। JavaScript is case sensitive. All JavaScript identifiers are case sensitive. আপনি একটা ভ্যারিয়েবলের নাম ধরুন যদি এভাবে দেন
লাস্ট নেম আর ওইখানে দিলেন লাস্ট নেম, তাহলে কিন্তু দুইটা ভিন্ন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ফেললেন। যদিও ভেরিয়েবলের নাম ডিক্লেয়ার করার জন্য প্রথমটাই স্ট্যান্ডার্ড এবং এটা হচ্ছে ক্যামেল ক্যাচ কনভেনশন ফলো করে। আমরা যদি কি বলবো, জাভাস্ক্রিপ্টের 1 নম্বর পর্বে আমি বলেছি কিনা জানি না, কিন্তু সি শার্পে কিন্তু আমি অবশ্যই উল্লেখ করেছি যে ভেরিয়েবলের নাম বা বিভিন্ন মেথড বা ফাংশনের নাম ডিক্লেয়ার করার জন্য দুই ধরনের নেমিং কনভেনশন আছে, ক্যামেল নেমিং কনভেনশন এবং প্যাসকেল নেমিং কনভেনশন। তো এখানে প্রথম যে লাস্ট নেম আছে বাম পাশেরটা, সেটা নামকরণ করার জন্য ক্যামেল নেমিং কনভেনশন ইউজ করা হয়েছে। অর্থাৎ যতগুলা ওয়ার্ড আসবে, যেমন এখানে দুইটা ওয়ার্ড আছে লাস্ট এবং নেম, মাঝখানে কোনো স্পেস নাই, ফাইন, প্রথম ওয়ার্ডটার প্রথম অক্ষরটা হবে স্মল এবং পরে যতগুলো ওয়ার্ড আসবে সবগুলোর প্রথম অক্ষর হবে ক্যাপিটাল। এটা হচ্ছে ক্যামেল নেমিং কনভেনশন। কিন্তু মেথড বা ফাংশনের নামের ক্ষেত্রে বা ক্লাসের নামের ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে কি প্যাসকেল নেমিং কনভেনশন ইউজ করে। সেখানে ওই ক্লাসের নাম বা মেথডের নামে মানে যতগুলা কিনা থাকবে, ওয়ার্ড থাকবে, হ্যাঁ, ততগুলা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা হবে ক্যাপিটাল। আচ্ছা যাক, এখানে কিন্তু বলতে চাইছি কি যে লাস্ট নেম আর ওইখানে যে লাস্ট নেম এক জায়গায় ক্যাপিটাল এন আর এক জায়গায় স্মল এন থাকায় নিচের কোডে কিন্তু দুইটা ভিন্ন দুই ভ্যারিয়েবল, সেম ভ্যারিয়েবল না। লেট লাস্ট নেম কমা লাস্ট নেম ডো আর ওইখানে লাস্ট নেম হইতেছে পিটারসন, ফাইন। JavaScript does not interpret let or let as the keyword let। অর্থাৎ যেমনটা বললো, জাভাস্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো লেট যে কিওয়ার্ডটা মানে ইউজ করা হয় জাভাতে, ধরেন যে লোকাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, বা একটা ব্লক অফ কোডে কোন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে, তো সেই লেটের জন্য আপনি যদি এইভাবে টু লেটের এলইটি ক্যাপিটালে লেখেন অথবা প্রথমটা এল বড় হাতের লেখেন, তাহলে কিন্তু কাজ হবে না। JavaScript and camel case. Historically, programmers have used different ways of joining multiple words into one variable name, hyphens. তো আগে চলতে হবে ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, মাস্টার কার্ড, ইন্টারসিটি, কিন্তু এখন কিন্তু এইভাবে আর ভ্যারিয়েবল নাম আপনি দিতে পারবেন না, কারণ হাইফেন্স এখন ইউজ করা হয় বিয়োগ করার কাজে। Hyphens are not allowed in JavaScript, they are reserved for subtractions. Underscore, তবে আপনি চাইলে আন্ডারস্কোর দিতে পারবেন এবং ভিন্ন দুইটা ওয়ার্ড আপনি এইভাবে কানেক্ট করতে পারেন, ভিন্ন দুইটা বা তিনটা বা তার চেয়ে বেশি ওয়ার্ড আন্ডারস্কোরের মাধ্যমে আপনি কানেক্ট করতে পারেন। তারপরে আসলো আপার ক্যামেল কেস, যেটাকে বলা হয় প্যাসকেল কেস, যেমন ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, মাস্টার কার্ড, ইন্টারসিটি এটসেট্রা। তারপর লোয়ার ক্যামেল কেস। JavaScript programmers tend to use camel case that starts with a lowercase letter, যেমন দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, মাস্টার কার্ড, ইন্টারসিটি, এরকম JavaScript character set. JavaScript uses the Unicode character set. Unicode covers almost all the characters, punctuations and symbols in the world. For a closer look, please study your complete Unicode reference. সেটা চাইলে আপনি সেই সাইটে গিয়ে দেখতে পারেন। ওকে, যেহেতু ভিডিও এখনও 20 মিনিট থেকে অনেক কম আছে, এই জন্য আমরা চলুন নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। এটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট কমেন্টস। আচ্ছা, কমেন্ট নিয়ে তো মনে হয় অলরেডি কিছু না বলছে, কিন্তু এখানে শুধু ইন্ট্রোডিউস করছে আইডিয়া, বিস্তারিত বলে নাই। JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable. JavaScript comments can also be used to prevent execution when testing alternative code. So এই কথাগুলোর মানে কি? উপরের কথাটার মানে হচ্ছে বলছে যে ক্যান বি ইউজ টু এক্সপ্লেন জাভাস্ক্রিপ্ট কোড। এর মানে হচ্ছে ধরেন আপনি যখন কোডিং করবেন বা লিখবেন, তখন হয়তো আপনার সাথে কলিগ থাকবে যারাও আপনার সাথে কোলাবোরেট করতেছে বা একই প্রজেক্টে কাজ করতেছে আর কি। এখন কোনো একদিন মনে করেন যে আপনি অফিসে আসলেন না, তখন আপনার ফাইল নিয়ে তাকে কাজ করতে হইতেছে। এখন কোনো একটা ব্লক অফ কোড আপনি
হয়তো কমপ্লিকেট করে রাখছেন, বা ঠিক উনি বুঝতে পারতেছেন না মেবি কমপ্লিকেট হওয়ার কারণে অথবা ওনার নিজের অক্ষমতার কারণে, তখন আপনি যদি কিছু কমেন্ট লিখে দেন এর উপরে, ব্লক অফ কোডের উপরে অথবা পাশে, যে আসলে এই কোডটা কী কাজ করতেছে, হ্যাঁ, অথবা এখানে কী ধরনের অ্যালগোরিদম কিংবা কী আইডিয়া ইউজ করছেন, তাহলে ওনার পক্ষে এটা কাজ করার সুবিধা। আসলে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে কাজ করলে কমেন্টস আসলে সত্যিই খুব ভালো উপকার দেয়। আর নিচে যে কথাটা লিখছে, ক্যান অলসো বি ইউজ টু প্রিভেন্ট এক্সিকিউশন, হ্যাঁ, এটা হইতেছে এরকম ধরনের একটা ব্লক অফ কোড আপনি আপাতত চাচ্ছেন না, হ্যাঁ, আপনি হয়তো মন চাচ্ছে যে মুছে ফেলতে, ওটা ছাড়াই হয়তো আপনারা আশা করতেছেন যে ভিন্ন কোড লিখবেন বা ভিন্নভাবে প্ল্যান করবেন, কিন্তু আপনার ভিন্ন এমন যদি হয় যে কোডটা বা ব্লক অফ কোডটা মানে এক্সিস্টিং কোডটা এটাই আসলে সঠিক কোড, হ্যাঁ, এবং আপনি হয়তো ভুল মানে ইউ আর নট থিঙ্কিং স্ট্রেট, সঠিক চিন্তা ভাবনা করছেন না, যার ফলে ভুল যে অ্যালগোরিদম বা স্ট্র্যাটেজি ওটার কাছে আপনার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে। এখন যদি আপনি সঠিক কোডটা পুরোপুরি ডিলিটই করে ফেলেন, ডিলিট করে পরে যদি নতুন কোনো কোড লেখেন, তো পরে যদি মনে হয় যে নতুন কোডটা আসলে সিলি কোড ছিল, আগেরটাই সঠিক ছিল, ভেজাল না। এই জন্য আপনি একটা ব্লক অফ কোডকে, হ্যাঁ, সাধারণ কোড থেকে একটা কমেন্ট বানিয়ে ফেলেন, ওই মনে করেন ইয়ার মাধ্যমে বললাম না, ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ অ্যাস্টারিস্ক, এটা দিয়ে শুরু আর শেষ হবে অ্যাস্টারিস্ক ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, এই দুইয়ের মাঝখানে যখন আপনি একটা ব্লক অফ কোডকে স্থাপন করবেন, তখন ইট উইল বি ট্রিটেড অ্যান্ড কনসিডার্ড অ্যাজ এ মাল্টিলাইন কমেন্ট। ওকে, তখন আপনি চাইলে ওই জিনিসগুলো যদি উঠাই দেন পরবর্তীতে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ অ্যাস্টারিস্ক বা অ্যাস্টারিস্ক ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, তাহলে সেটা কমেন্ট থেকে আবার অ্যাক্টিভ কোড হয়ে গেল। তো এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় কমেন্ট করা হয়। তো দেখেন, সিঙ্গেল লাইন কমেন্টস স্টার্ট উইথ ডাবল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, any text between double slash and end of the line will be ignored by JavaScript, will not be executed. This example is যেখানে দেখাইছে অলরেডি সেই সিঙ্গেল লাইন comment. This example uses a single line comment at the end. আপনি এরকম কোন একটা লাইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমেন্ট করতে পারেন, আবার চাইলে আসলে কোনো একটা লাইনের মাঝখান থেকে এভাবে কমেন্ট দিতে পারেন, মাঝখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আর কি। এবার আমরা দেখব মাল্টিলাইন কমেন্টস। মাল্টিলাইন কমেন্টস স্টার্ট উইথ ওই যে যেরকম বললাম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ স্টারিস্ক and ends with asterisk forward slash. Any text between these two things will be ignored by JavaScript. This the following example uses a multi-line comment, a comment block to explain the code. দেখেন কি লিখছে সে মাল্টিলাইন কমেন্টে, the code below will change the heading with id my age and the paragraph with id my p in my web page. Okay, fine. তো একটা ব্যাপার হইতেছে কি, যেটা ওই যে ইউটিউব যে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি দেখেছি, তারা সাজেস্ট করেছে আসলে কমেন্ট খুব বেশি বা খুব কম না দিতে, মডারেট লেভেলে রাখতে, এবং সিম্পল জিনিস যেগুলো দেখেই বোঝা যায় সেগুলোর ব্যাপারে কোনো কমেন্ট না করতে বলছে আর কি। বলছে যে কোড যথাসম্ভব গুছিয়ে লিখতে, ইন্ডেন্টেশন ইউজ করে গুছিয়ে লিখলে বা ইন্ডেন্টেশন ইউজ করে লিখলে মনে করেন যে অন্য কেউ যখন কোডগুলো দেখবে তখন তো তারা চট করে বুঝতে পারবে, এবং তখন সেই ক্ষেত্রে অত কমেন্ট করার দরকারও হবে না। আপনি যদি একেবারে কমেন্ট না করেন, খুব অল্প কমেন্ট করেন অথবা অত্যধিক কমেন্ট করেন, উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আপনার প্রোগ্রাম আসলে আগলি দেখাবে আর কি। সো কমেন্ট করতে হবে মডারেট বা মাঝারি লেভেলে, এবং কমেন্টগুলো তখনই করবেন যখন আসলে সত্যি কমেন্ট করা দরকার, সিলি উদ্দেশ্যে মানে জাস্ট শো অফ করার জন্য বেশি বেশি কমেন্ট করা ইটস নট ফিচার অর ফিট অফ এ গুড প্রোগ্রামার। আচ্ছা, এখানে দেখেন কি বলছে, it is most common to use single line comments. Block comments are often used for formal documentation.
using comments to prevent execution. Using comments to prevent execution of code is suitable for code testing. ধরেন কোড টেস্টিং বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে, অনেক কিছুই বোঝাইতে পারে, মানে আমি যেটা আমার আন্দাজ করি সেটা আমি বলতে চাই। মনে করেন কতগুলা ব্লক অফ কোড আছে, হ্যাঁ, বা কতগুলো ফাংশন বা ব্লক অফ, মানে ফাংশনের ইকুইভ্যালেন্ট ব্লক অফ কোড আছে আর কি। হ্যাঁ, এখানে এক গাদা কোড, তার নিচে এক গাদা বা এক গ্রুপের কোড, তার নিচে আরেক গ্রুপ কোড। এখন কোথাও একটা মনে করেন লজিক্যাল এরর বা কী একটা এরর হইতেছে, তা আপনি যখন সেই ফল্ট বের করার জন্য আপনি চাইলে উপরের যে প্রথম গাদা বা ব্লক অফ কোড আছে সেটাকে আপনি কমেন্টে কনভার্ট করলেন, দেখলেন যে ওইটা ছাড়া কোডটা ঠিকমতো রান করে কিনা। যদি ওইটা ছাড়া ঠিকমতো রান করে বাকিটা, তাহলে হয়তো এই এরর যা থাকার উপরটাতে আসে। এইভাবে আপনি চাইলে, অথবা যদি ওইখানে যদি সমস্যা না থাকে তাহলে উপরেরটাতে মনে করেন অ্যাক্টিভ কোড বানাই দিয়া মাঝখানের ব্লক অফ কোডটাকে আপনি একইভাবে টেস্ট করেন। সম্ভবত এখানে এটাই মিন করছে আর কি। অ্যাডিং ডাবল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইন ফ্রন্ট অফ এ কোড লাইন, এবং সে এই যে এই ধরনের যে আপনি অ্যাক্টিভ কোডকে যে কমেন্টে রূপান্তরিত করতেছেন টেস্টিং পারপাজে, এই কাজটা যে আপনাকে পুরো ব্লক অফ মানে এক গাদা কোডে করতে হবে তা না। আপনি চাইলে মানে একটা সিঙ্গেল লাইন একটা সিঙ্গেল লাইন কোডকে এক কমেন্টে কনভার্ট করলেন সাময়িকভাবে, তারপরে বাকিটা আউটপুট আপনি দেখলেন, পরে এইভাবে কিন্তু আপনি ডিবাগ করতে পারেন বা কোথায় বাগ আছে, প্রবলেম আছে সেটা বের করতে পারেন। আচ্ছা, adding double forward slash in front of a code line changes the code lines from an executable line to a comment. Okay, the following example uses double forward slash to prevent execution of one of the code lines. যেমন এখানে দুইটা কোড লাইন ছিল, দুইটাই ডকুমেন্ট দিয়ে শুরু, তো উপরটাকে হয়তো টেস্ট পারপাজে আপনাকে কমেন্টে রূপান্তর করা হয়েছে ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করার মাধ্যমে। This example uses a comment block to prevent execution of multiple lines. This example বলতে নিচেরটা বোঝানো হয়েছে। মনে করেন এই যে ব্লক অফ কোড আছে, দুইটা ডকুমেন্ট, দুইটা লাইন, দুইটা মনে করেন ইনস্ট্রাকশন আছে, হ্যাঁ, সেপারেটেড বাই সেমিকলন, এই দুইটাই শুরু হয়েছে ডকুমেন্ট দিয়া। এই পুরো ব্লক অফ কোডটাকে মনে করেন এটাকে অ্যাক্টিভ কোড থেকে কমেন্টে কনভার্ট করা হইলো এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এস্টারিস্ক এবং এস্টারিস্ক ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়া টেস্টিং পারপাজে আর কি। সো এটাই ছিল জাভাস্ক্রিপ্ট কমেন্টস, এবং এই ভিডিও অলরেডি 23 মিনিট। সো এটা আমরা এখানে ক্লোজ করি। 4 নম্বর ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি।